हाँ जी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਤਪੰਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਤਪੰਨ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਉਸ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਤਪੰਨ ਸ਼ਬਦ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ, यानी कि अगे लगन वाला शब्द अगेतर, ਜਾਂ पिछेतर, मूल शब्द के पिछे लगन वाला शब्द पिछेतर, या दोनों इकट्ठे दोनों भी लग सकते हैं, दोनों लगा के रचित शब्द बनाए जाते हैं। हाँ जी, ये तुसी इहदी कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो, जिमें जिमें शब्द हैगा जी साडे कोल, मूल शब्द हैगा जी साडे कोल, इत्थे तुसी लिखो मूल जिहड़ा शब्द है वो हैगा जी रोग। इस तो ये अगेतर जिहड़ा लगा के, अगेतर आपां लगा रहे हैं जी, अगेतर आपां लगाना है अ, तो हुण साडा रचित शब्द किहड़ा बन गया, इस दे विच रचित शब्द किहड़ा होएगा जी अरोग, अरोग। तो इस तरह जिहड़े रचित शब्द बनाए जाते हैं। आपां लै लैने आ रोग, तो इस दे पिछे पिछेतर आपां लगा दईए तां साडे कोल रचित शब्द किहड़ा बन जाएगा जी, रचित शब्द किहड़ा हो जाएगा जी रोगता। ठीक जी, इस तरह या आपां अरोग तो ही हुण अपने कोल शब्द जिहड़ा है रोग ही है, इस तो आपां रचित शब्द बनाउणा है, इस दे अगेतर जिहड़ा है आपां अ लगा दईए ते पिछेतर जिहड़ा है वो ता लगा दईए, तां साडे कोल रचित शब्द किहड़ा बन जाएगा अरोगता। तो देखो इस शब्द के अगे अगेतर भी लगा है तो पिछेतर भी लगा है, तो इस तरह असी उत्पन्न शब्द जोड़ा अगेतर और पिछेतर या दोनों लगा के बना सकते हैं। इसलिए बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती ने। तो जोड़े उत्पन्न शब्द होंगे ने अगेतर पिछेतर लग के, अगर आप फॉर्मूला देखिए बनाने का, तो सब तो पहला जी अगे लग्या होंगे अगेतर, अगेतर प्लस विच होंगे जी मूल शब्द, मूल शब्द क्योंकि विचकार होंगे इस करके इसनूं मध्ध विच होंगे, इस करके इसनूं मदेतर भी कहा जाता है, मदेतर प्लस पिछे लगता जी शब्द दे, जो पिछे लगता शब्द दे पिछेतर, जिसनूं नाल विचेतर जिहड़ा हैगा वो भी कहा जाता है। ये चीज़ भी तुसी नोट कर लो, अगेतर प्लस मूल शब्द मदेतर जिसनूं कहा जा सकता है, तो पिछेतर जिसनूं विचेतर भी कहा जाता है। इहदियां कुछ एग्जाम्पल्स दिखते हैं जी। सब तो पहले आपां करते हैं जी अगेतर। अगेतर की होंदे ने, पहले तुसीं कर लो कि अगेतर नूं जिहड़ा है इत्थे मैं लिख दिंदी हां मुੱਢ भी कहा जाता है, क्योंकि ये सब तो पहला लगते हैं, मुੱਢਲਾ जिहड़ा हैगा इस करके इहनूं मुੱਢ भी कहा जाता है। बाकी एक शब्द के पहला जिहड़े अखर लगते हैं उन्होंने कहा जाता है जी अगेतर। लिखना तुसीं लिख भी सकते हो, एक मूल शब्द दे पहला लगन वाले अखर ਜਾਂ शब्द। एग्जाम्पल्स आप इहदियां कर लैंदे आ, जिवें ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ एग्जाम्पल्स करते हैं। अ कै जो कहा ना जा सके, अ सै जो सेहा ना जा सके। तो मतलब जिहदे अगे अ लग जाता है जी, वो जिहड़े मूल अखर के मूहरे लगता है उसका अर्थ जिहड़ा वो उल्ट कर दिंदा है। कै यानी कि जो कहा जा सके, अ अगर आप उहदे लगा देंगे अगे तो वह मतलब बन जाएगा जो ना कहा जा सके। इस तरह ये जिहदे भी अगे लगता है जी वह उल्ट शब्द जिहड़ा वो बन जाता है। होर अगेतर की जिहड़ी एग्जाम्पल्स हैगे ने इत्थे तुसीं लिख सकते हो, जिवें अपने पास हैगा जी अप, अप नाल बन सकता जी अपमान। ठीक, इस तरह अपने पास शब्द हैगा जी मूल शब्द, जिवें आपां कह लीए मूल शब्द हैगा भुल, तो उहदे अगे अगर आपां अ लगा देवांगे तो अ तो की बन जाएगा जी अभुल। भुल जो भुलिया जा सके तो अभुल जो भुलिया ना जा सके। इत्थे भी तुसीं लिख सकते हो अभुल।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੋਗ, ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗੇਤਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਅਰੋਗ। ਅਰੋਗ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗੇਤਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਜ਼, ਤਾਂ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜ਼, ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗੇਤਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਪ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਪਮਾਨ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਪਜਸ, ਅਪਜਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼, ਨਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਫਲ, ਨਿਸ਼ਫਲ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ ਅਗੇਤਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਅਗੇਤਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਅਗੇਤਰ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਗੇਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਉਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿਛੇਤਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਿਛੇਤਰ। ਪਿਛੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਜੋ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਾਜ਼, ਬਾਜ਼ ਪਿਛੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਗੇ ਬਾਜ਼ ਜੋ ਧੋਖਾ ਦਵੇ, ਤਾਂ ਦਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਜੋ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪਿਛੇਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਖੋਰ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੋਰ ਪਿਛੇਤਰ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਦਮ ਖੋਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੇਤਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਛੇਤਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਕੁੜੱਤਨ, ਕੁੜੱਤਨ, ਕੁੜੱਤਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜੀ ਕੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੜਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੇਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਕੁੜੱਤਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਲੱਤਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਟ, ਵਟ। ਮਿਲਾਵਟ, ਮਿਲਾਵਟ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮਿਲਾਵਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਲਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛੇਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਾਵਟ। ਠੀਕ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛੇਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਉਤਪੰਨ। ਤੇ ਉਤਪੰਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਗੇਤਰ ਤੇ ਪਿਛੇਤਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10th ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।